अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत और अक़ीदत के सफ़र में आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जाएंगे करबला की उस जगह पर जहाँ पर हमारी इन पाक हस्तियों ने ख़ैमे लगाए थे। तो चलें फिर चलते हैं। मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है तो हम अपनी बीबी को और मौला हुसैन मौला गाज़ी शहनशाह को पुरसा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें बन रही हैं। ये तमीर है सारा कुछ यहाँ से। ठीक है, अंदर जाने की जगह। ये सवारियाँ यहाँ ऊँट वगैरह बैठते थे और इधर भी सवारियाँ ऊँटों की जगह। सबसे पीछे सादात के ख़ैमे हैं और ये जो ख़ैमा है या ये जगह है इसके मौला अब्बास का ख़ैमा इस तरफ है और साहब इसके अलावा साहब के ख़ैमे आगे थे। आग लगा दी गई। यहाँ पर मौला अब्बास का ख़ैमा है, यहाँ पर साहब के ख़ैमे ऐसे बाहर सारे इधर का धागा टूट जाता है। पहले ही बता चुका हूँ। फिर ये बस सवारियाँ हैं बैठने की जगह और यहाँ भी वही सवारियाँ बैठने की जगह है। पीछे यहाँ अहले बैत के ख़ैमे हैं और ये आखिर में मौला हुसैन का ख़ैमा आता है। मगर कसम ये थोड़ा पीछे है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ैमे। ये जनाब ज़ैनुल आबिदीन का ख़ैमा है तो अब उन्होंने तमीर के लिए इसको बंद किया हुआ है इस मुकाम को। दूसरी तरफ भी और इस तरफ पीछे भी है और ये सारी नहर फुरात की तरफ सारी ये जगह कासम इमाम हसन की फैमिली का यहाँ पर था ख़ैमा। इनका ख़ैमा यहाँ पर था। वीडियो बनाना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी औरतें हैं पर्दे वाली, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ बनाने की। ये मेरे मौला हुसैन का ख़ैमा था। ज़्यादा कासम का इधर ख़ैमा है। ये इमाम हसन का ख़ैमा। कासम इमाम हसन की फैमिली का यहाँ पर था ख़ैमा। सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा था तो मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ। जो बीमार है बीमार करबला के सदक़े में मौला उसको शिफाए कुली अता करे और यहाँ आकर अपनी हर दुआ जो है ना वो हकीर लगने लगी है। अपनी हर मुसीबत जो है लगता है बीबी ज़ैनब की मुसीबत और मौला हुसैन की मुसीबत से बड़ी हमारी मुसीबत नहीं है। मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। यहाँ पे फौज है, फौज अशकिया उस तरफ हज़रत अब्बास का, क्योंकि वो यानी फौज के कमांडर भी थे और सालार थे, इस वजह से वो इस तरफ। यहाँ पर महमद जो सवारियाँ नक्शा भी बना हुआ है ऐसा ही ना। अच्छा, महमद से सवारियाँ थी पीछे अहले बैत के और
یعنی جو اصحاب تھے ان میں سے کچھ ایک جو ہے وہ ایسے ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے، پہرا دیتے رہتے تھے کہ کوئی نیچے میں اہل بیت کے خیمے تھے، اس سے آگے بھی اصحاب کے خیمے تھے، اس کے بعد حضرت عباس کا خیمہ تھا، پہلے اصحاب کے، پھر حضرت عباس کا، پھر پیچھے امام حسین علیہ السلام کے، اور باقی جو خواتین تھیں ان کے خیمے تھے۔ اور جب کوئی جنگ کے لیے نکلتا تھا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے، پھر وہ حضرت عباس، کیونکہ وہ ٹیچر بھی تھے، جیسے حضرت اون محمد کے، حضرت قاسم کے، علی اکبر کے، وہ ان سے بھی شاباش لے کے پھر وہ آگے جاتے تھے۔ جیسے وہ ایک استاد حوصلہ دیتا ہے نا کہ میدان میں اچھا لڑنا، تو پھر وہ آگے میدان میں جاتے تھے۔ اور یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے اہل بیت کو اصحاب نے کس طریقے سے ان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا کہ جب تک ہم ہیں اس وقت آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں غالباً 9 محرم یا 8 محرم کا دن تھا، اس وقت اہل بیت کے قیام کے اوپر جو ہے وہ تیر اندازی کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا، تو کچھ اصحاب تھے انہوں نے سنا تو وہ سارے اصحاب کے خیموں میں آئے، انہوں نے کہا اہل بیت کے خیموں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارے اصحاب جو ہے ادھر سامنے انہوں نے صف بنا دی تھی، ایسے لائن بنا دی کہ کوئی بھی تیر جو ایسے وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور تیر مارتے تھے کہ کوئی بھی تیر اہل بیت کی طرف نہ جائے۔ ایک بوڑھے صحابی تھے، ادھر نام ان کا لکھا ہوا تھا جو گنج شہیدہ ہے اس کے اندر، مسلم ابن اوسجہ، ایک مسلم ابن عقیل ہے، ایک مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی یہ پلکیں جھک کر ادھر آنکھوں پر آئی ہوئی تھی، انہوں نے ایک کپڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا کہ تاکہ میں صحیح دشمن کو دیکھ سکوں، ادھر اپنے کمر بند کو باندھا ہوا۔ انہوں نے سارے صاحب کو بلایا اور ایک لائن بنا دی سامنے، کوئی بھی تیر اہل بیت کی طرف نہ آئے۔ ایک جگہ خالی تھی جہاں پر کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، ایسے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس لوہے کا لباس ہے، لیکن مسلم ابن اوسجہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنا سینہ تانا ہوا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک رسول کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں جب تیروں کی بارش شروع ہوئی، انہوں نے تیر اندازی کی، تو اس وقت مسلم ابن اوسجہ ایسے ہاتھ سے پکڑ رہے تھے، تیر آتا تھا پکڑ لیتے تھے، توڑ کے پھینک دیتے، کبھی کوئی تیر لگ بھی جاتا ہے، کبھی ادھر کوئی لگ گیا، کبھی ادھر، دوسرے وقت نکال دیتے تھے، جب تک جسم میں طاقت رہی کھڑے رہے، اور جب طاقت ختم ہوئی تو زمین پر گر پڑے اور آواز دی یا مولا ادرک، اے میرے امام میری مدد کو آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کہیں سے نکلے اور چلتے چلتے وہ جو لشکر آیا تھا تیر مارنے کے لیے، وہ ایسے ہی دوڑتے انہوں نے گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے اور تیر مارتے جاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے مسلم ابن اوسجہ کو، مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ امام رسول خدا کے بھی صحابی تھے، امام علی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، امام نے اس کی آنکھوں سے خون، اس کے چہرے سے خون صاف کیا، اور امام کے گرم آنسو جو ہیں وہ اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام اس کو۔ امام کہتے ہیں کہ اے مسلم، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا سکتے ہو، میں فاطمہ کا بیٹا ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری خواہش کو پورا کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا تو مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں میں نے ان اصحاب کو وصیت کر دی ہے۔ زہیر کین اور دوسرے اصحاب کو پوچھا اس نے کیا وصیت کی ہے، اس وقت وہ ہچکیاں لے رہے تھے آخری ٹائم تک، اس نے کیا وصیت کی ہے؟ تو اس نے کہا ہے تمہارا کچھ رہے نہ رہے، رسول کی بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، یہ میری تمہیں وصیت ہے۔
تو मुस्लिम इब्न औसिया जो है उनकी रूह उधर ही कफ से अंतरी से परवाज़ कर गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। ऐसे इमाम रोते हुए इमाम ने ऐसे जब नज़रें बुलंद की तो देखा एक बच्चा 7-8 साल का, उसकी कमर के साथ तलवार बंधी हुई है और वो बच्चा ऐसे फौजी अशकिया की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए ज़ुहैर, इस बच्चे को रोको क्योंकि वो जालिम तीर मार रहे हैं कहीं ये बच्चा, वो बच्चा असहाब के खेमे में से बाहर निकला था। ज़हर कैन दौड़ते हुए गए, उस बच्चे को उठा के इमाम के पास ले आए। जब इमाम के पास वो बच्चा आया तो इमाम ने उस बच्चे को प्यार किया और पूछा, देख नहीं रहे हो कि तीर आ रहे हैं, जालिम जो हैं वो जहर में बुझे हुए तीर चला रहे हैं, कहीं कोई तीर तुम्हें जख्मी ना कर दे। किसका बेटा है, किसका चश्म चिराग है? तो वो बच्चा कहता है, या इमाम, ये जिसका सर आपकी गोद में है मैं इसी का बेटा हूँ। मुस्लिम इब्न औसिया का बेटा, आखिरी उम्र में उसको एक बेटा मिला था और इमाम ने उसको करीब बुलाया और उसको प्यार किया। प्यार करने के बाद इमाम ने कहा कि जाओ बेटा, खैमों में वापस चले जाओ, तेरी माँ बेवा हो गई है और तेरे आसरे पे ज़िंदगी गुजार लेगी, खैमों में वापस चले जाओ। तो वो बच्चा रोते हुए कहता है, या इमाम, किस माँ की बात करते हैं? उसी माँ ने ये मेरी कमर के साथ तलवार बांध के मुझे मैदान में भेजा है कि जाओ, तेरा बाबा भी हुसैन पे कुर्बान हो गया, तू भी हुसैन पे कुर्बान हो गया। ये वो करबला की माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा सबक सिखाया कि इमाम पर अपनी जान का नजराना पेश किया जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि इस कदर वफादार असहाब जो है उनके खैमे ये सामने थे, पीछे मौला अब्बास का और पीछे वो खैमे जिनमें एक खैम आया तो आग लगा दी गई। ये वही खैमे जहाँ पर जलते हुए खैमों में से छोटे छोटे बच्चे ऐसे बाहर निकले जैसे तस्बीह का धागा टूट जाता है तो दाने बिखर जाते हैं, बच्चे ऐसे बाहर निकले और ख़वातीन ये कहते हुए निकली, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा, हाय मेरा पर्दा। एक बीबी थी जो क़याम में एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे से तीसरे खैमे, वो अली की बेटियां चलते चलते उस खैमे में आ गई जहाँ पर सज्जाद बैठे थे बिस्तर बीमारी में। पास आके अली की बड़ी बेटी अर्जुना कहती है, ऐ सज्जाद, खैमों को आग लग गई है, बताओ हम इन खैमों में चल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं? तो उस वक्त मौला सज्जाद ने कहा कि अलैकुन्ना बिल फरार, तुम पे वाजिब है कि बाहर निकल जाओ। उस वक्त हजरत ज़ैनब फरमाती है कि मेरा बेटा सज्जाद बाहर जाने का कह रहे हो, जरा पुप्पी का सर भी देखो, पुप्पी के सर पे चादर नहीं है।